चलो तो सतोपद ग्लेशियर है बे पहला तो क्या क्या बधी ज बात है तमने उत्तराखंड ज बात थाय छे। तो उत्तराखंड में ग्लेशियरो अमुक अमुक आवेला छे। तो एक एमानो एक ग्लेशियर तमने जोवा मळशे कामित ग्लेशियर, एक तमने जोवा मळशे तमने सतोपद ग्लेशियर, एक ग्लेशियर तमने जोवा मळशे चोराबारी ग्लेशियर, चोराबारी ग्लेशियर, एक ग्लेशियर तमने जोवा मळशे खतलिंग ग्लेशियर। आ बधी ज उत्तराखंड ज बात थई रही छे मित्रों। एक ग्लेशियर तमने जोवा मळशे, नाम सांभळ्युं हशे तमे बधाए, गंगोत्री ग्लेशियर। अने एनी बाजुमां आ पण नाम सांभळ्युं हशे मित्रों तमे, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। चलो तो आटला ग्लेशियर विषे आ बधा ज ग्लेशियर छे ए आवेला छे उत्तराखंडमां ज आवेला छे, जेमां आ ग्लेशियर छे एनी वात सर रियली मस्त समझो। थैंक यू सो मच। चलो तो आ ग्लेशियर विषे पहला तो खबर पड़ी गई, जे उत्तराखंडना बधा ज ग्लेशियर छे तमारी समक्ष मैं ड्रॉ करवानो प्रयत्न कर्यो छे। चलो हवे वन बाय वन मारे तमने कंईक चर्चा करवी छे। हवे पहेलुं ज ग्लेशियर साहेब तमे वात करी हती ने कामित ग्लेशियर, तो कामित ग्लेशियरमांथी एक नदी, हवे ज्यां नदी छे त्यां आपणे आ येलो पेनथी हुं करूं छुं। तो અહીંથી કામેત ગ્લેશિયરમાંથી એક નદી ઉદ્ભવશે, એ નદી એટલે ધોલી ગંગા। કઈ નદી સાહેબ? એ નદી એટલે કે ધોલી ગંગા। હવે અહીંથી આ સતોપદ ગ્લેશિયર છે, તો સતોપદ ગ્લેશિયરમાંથી એક નદી ઉદ્ભવશે। આ નદી એટલે ઘણી જગ્યાએ અલકનંદા પણ લખ્યું હશે ને ઘણા પુસ્તકમાં વિષ્ણુ ગંગા પણ લખ્યું હશે, પણ મેન આપણે જોઈએ કે ભાઈ અલકનંદા નદી છે એ ઓરિજિનેટ સતોપદ ગ્લેશિયરમાંથી થાય। अलकनंदा नदी अथवा तो घणी जगह विष्णु गंगा नदी एवं पण लखेलुं हशे, विष्णु गंगा नदी। तो बंने जे जगह भेगी थशे, आ बंने नदीओ जे जगह भेगी थशे त्यां एक पर्टिक्युलर एक प्रयाग बनशे। ए प्रयाग एटले मित्रों कयो प्रयाग? ए प्रयाग एटले विष्णु प्रयाग। चलो तो आटली खबर पड़े? हाँ साहेब आटली खबर पड़ी गई कि जे जगह धौली गंगा नदी एटले के कामेत शिखरमांथी निकळती धौली गंगा अने जे जग्याए सतोपद ग्लेशियरमांथी निकळती विष्णु गंगा तो अलकनंदा नदी ज्यां भेगी थशे त्यां कहेवाशे विष्णु प्रयाग। अने खरेखर जे अलकनंदा नदी छे ए અહીંથી જ अलकनंदा नदी कहेवाशे। तो पहेलो प्रयाग આજનો સમજવા માટેનો એ છે વિષ્ણુ પ્રયાગ। ફર્સ્ટ અહીંયા લખી દઉં છું, પહેલો ફર્સ્ટ, એટલે તમે સમજી જશો। હવે ત્યાંથી હવે તમારી આગળ નદી જશે, કઈ નદી? હવે એક જ નદી કહેવાશે, અલકનંદા નદી આગળ કહેવાશે। તો હું અલકનંદા એ પણ અહીંયા લખી જ દઉં છું સાહેબ, એ તમને કમ્પ્લીટ ખબર પડી જાય। આ નદી સાહેબ આપણે વધારે બ્રોડ બનાવીએ એટલે ખબર પડી જાય। અલકનંદા નદી અહીંયા લખી દઉં છું સાઈડમાં, એટલે હવે એક જ ખબર પડી કે સાહેબ હવે તમે અલકનંદા નદી જ કહેશો, રાઈટ। ચાલો હવે આગળ આપણે જઈએ છીએ। અહીંયાથી એક તમને આગળ તમને એક જોવા મળશે નંદાકિની, ત્યાં નંદાકિની તમને જોવા મળશે, એટલે નંદાદેવી તમને જોવા મળશે ગ્લેશિયર, નંદાદેવી ગ્લેશિયર। આ નંદાદેવી ગ્લેશિયર એટલે મિત્રો કયું? આ નંદાદેવી ગ્લેશિયર એટલે એન્વાયરમેન્ટ, તરત પાછું એન્વાયરમેન્ટ આવી જશે, પાછો एनवायरमेंट नो फेकल्टी એટલે एनवायरमेंट એટલે કે આ નંદાદેવી એક પાછું પોતે એક બાયોસ્ફિયર રિઝર્વ પણ છે। નંદાદેવી એક નેશનલ પાર્ક છે એ જે ઉત્તરાખંડમાં આવેલું છે, તો એ યાદ રાખજો। તો નંદાદેવી ગ્લેશિયરમાંથી એક નદી ઉદ્ભવશે, એ નદી એટલે કઈ? તો કે સાહેબ નંદાકિની નદી। પહેલા મને થોડોક સમય આપજો, પછી કમ્પ્લીટ ખ્યાલ આવી જશે। તો સાહેબ અહીંયા એક ફરી પાછો પ્રયાગ બનશે, એ પ્રયાગ એટલે કયો? યસ, નદી લખી દઉં છું, નંદાકિની, नंदाकिनी नदी। तो अहिया तो नंदाकिनी जे जगह अलकनंदा मळशे ए कयो प्रयाग कहेवाशे? तो के साहेब नंद प्रयाग कहेवामां आवशे, नंद प्रयाग कहेवाशे। चलो आ खबर पड़ी गई? हाँ साहेब खबर पड़ी गई छे। पछी धीरे 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 आगळ जशे। अहिया तमने एक बीजो ग्लेशियर जोवा मळशे, पिंडार ग्लेशियर। कयो ग्लेशियर साहेब? तो के पिंडार ग्लेशियर, पिंडार ग्लेशियर। तो पिंडार ग्लेशियर छे एमांथी एक नदीनो उद्भव थशे, ए नदी एटले पिंडारी नदी। कई नदी साहेब? के पिंडारी नदी। तो पिंडारी नदी छे त्यां पिंडारी नदी ज्यां अलकनंदाने मळशे त्यां एक फरी पाछो एक
અહીંયા પ્રયાગ ઉદ્ભવશે. પ્રયાગ એટલે બે નદીના સંગમ થવાથી પ્રયાગ થશે. એનું નામ છે કર્ણપ્રયાગ. યસ, એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. હું તારે કમેન્ટ જોતો નથી, મારું ધ્યાન ખાલી ભણાવવામાં જ છે. એટલે આઈ હોપ કે તમે લખતા હશો, જેને ખબર પડી હશે એને તો એ કહેતા જ હશો કે સાહેબ એને કર્ણપ્રયાગ કહેવામાં આવે છે. કર્ણપ્રયાગ. ચાલો હવે એટલે કે ત્રીજો પ્રયાગ, આજે આજનો લેક્ચરનો ત્રીજો પ્રયાગ. હવે વાત કરી છે અહીંયાથી પૂરું થાય છે. હવે આ બાજુની વાત કરી. અહીંયા તમને એક ગ્લેશિયર લખાયેલું છે, એમનેમ નથી લખાયું, કંઈક હશે તો જ લખાયું હશે. એ ગ્લેશિયર એટલે કયું ગ્લેશિયર? એ ગ્લેશિયર ચોરાબારી ગ્લેશિયર. એમાંથી એક નદી ઉદ્ભવશે. એ નદીનું નામ છે મંદાકિની નદી. કઈ નદી સાહેબ? તો કે મંદાકિની નદી. મંદાકિની નદી, એ નદી એટલે મંદાકિની નદી. અને તમે નામ સાંભળ્યું હશે હિન્દુ ધર્મનું પવિત્ર સ્થળ કેદારનાથ. યસ, કેદારનાથ. તો એ ક્યાં, કઈ જગ્યાએ આવ્યું છે? તો એ અહીંયા જ આવેલું છે ચોરાબારી ગ્લેશિયરમાં. તો જોડે જોડે હું એ પણ લખતો જાઉં છું કેદારનાથ. એક અહીંયા મંદિર બનાવીને લખી દઉં છું એટલે તમને એ પણ ખબર પડી જાય. કેદારનાથ, કેદારનાથ અહીંયા આવેલું છે. ચાલો, તો જે જગ્યાએ મંદાકિની નદી અને અલકનંદા નદી જ્યાં ભેગી થશે ત્યાં ચોથો પ્રયાગ બનશે. એ ચોથો પ્રયાગ એટલે કયો પ્રયાગ? એ ચોથો પ્રયાગ એટલે રુદ્રપ્રયાગ. એવું સમજવાનું કે ભગવાન અહીંયા કેદારનાથ એટલે કે શિવજી, તો શિવજીના નામ ઉપરથી જ આપણે યાદ રાખીશું રુદ્રપ્રયાગ. ચલો, તો રુદ્રપ્રયાગ છે ચોથા નંબરનો પ્રયાગ થયો, રુદ્રપ્રયાગ. ચાલો, હવે વાત કરવી છે આગળ. ચાલો, વાત કરી છે હવે આગળ. સર, આ લેક્ચર રોજ આવે છે? કયા ટાઈમે આવે છે? યસ નેહાબેન, આ લેક્ચર છે ને એ આ તો સ્પેશિયલ આપણે ભારતની નદીઓ, બાકી રોજ ડેલી રાત્રે આપણે 9 વાગે મળીએ છીએ, પણ અલગ અલગ જેટલા પણ વિષયો છે, કોઈક વાર શ્યામ સરનો આપણે મેથ્સ રીઝનિંગનો ટોપિક આવશે, અજય સરનો તમને ઇતિહાસનો ટોપિક છે. ડેલી તમારે એબલ એકેડમીની જે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ છે એને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવાની છે, રોજ એને નોટિફાઈ કરી દેવાની છે. અને આપણી ચેનલ છે એબલ ઓફિશિયલ, એની લિંક તમને થોડી વારમાં આપી દેવામાં આવશે. એ તમારે એ તમારે ત્યાં ખાસ જોઈન કરવાની છે. ચલો, હવે વાત કરીએ છીએ આ રુદ્રપ્રયાગની વાત કરી. ચલો, હવે અહીંથી તમને એક બીજી નદી છે એનું તમને વાત કરું છું, ગંગોત્રી ગ્લેશિયર. તો ગંગોત્રી ગ્લેશિયરમાં એક બીજું સ્થળ છે મહત્વનું, પવિત્ર સ્થળ, ગૌમુખ નામનું સ્થળ છે. એ પણ અહીંયા એટલે કે ગંગોત્રી પોતે એક ગ્લેશિયર અને એ પણ એક 4 ધામમાં કહેવામાં આવે છે ગંગોત્રી. ચાલો, તો ગંગોત્રીમાંથી એક સ્થળ છે ગૌમુખ. ચાલો, ગૌમુખ હું અહીં લખી દઉં છું. તો ગૌમુખમાંથી એક નદી ઉદ્ભવશે. એ નદી એટલે ભાગીરથી નદી. કઈ નદી? તો કે ભાઈ સાહેબ ભાગીરથી નદી. તો ભાગીરથી નદી અને અલકનંદા નદી જે જગ્યાએ ભેગી થશે, ભાગીરથી નદી ને અલકનંદા જે જગ્યાએ ભેગી થશે ત્યાં એક પ્રયાગ રચવામાં આવશે. એ પ્રયાગ એટલે કયો પ્રયાગ? એ પ્રયાગ એટલે સાહેબ દેવપ્રયાગ. એ પ્રયાગ એટલે કે સાહેબ ઓળખાશે દેવપ્રયાગ. દેવપ્રયાગ તરીકે ઓળખાશે. તો આજના લેક્ચરનો 5મો પ્રયાગ. અને ખરેખર જે જગ્યાએ હવેથી ગંગા નદી કહેવામાં આવે એવું સ્થળ, એટલા માટે એને કહેવામાં આવે છે હવેથી ગંગા નદી ઉદ્ભવશે. તો ગંગા નદી ક્યારે ઉદ્ભવશે? તો સાહેબ ગંગા નદી ત્યારે ઉદ્ભવશે કે જ્યારે ગંગોત્રી ગ્લેશિયરમાંથી જ્યારે ભાગીરથી નદી, ભાગીરથી લખી દઉં છું અહીંયા, ભાગીરથી નદી બંને અહીંથી નીકળશે, ઉદ્ભવશે. અને અલકનંદા નદી જે દેવપ્રયાગમાં ભેગી થશે ત્યારે કહેવાશે ગંગા નદી. રાઈટ? હવે ખબર પડી જવી જોઈએ કે આ ખતલિંગ ગ્લેશિયર કેમ લખ્યું? તો ખતલિંગ ગ્લેશિયરમાંથી પણ એક નદીનો ઉદ્ભવ થાય છે. એ નદી એટલે ભિલાંગના નદી. એ નદી એટલે ભિલાંગના નદી. એ પણ લખી દઉં છું, ભિલાંગના નદી. ભિલાંગના નદી, જ્યાં એ એટલા માટે મેં લખ્યું છે કે અહીંયા તમને એક વસ્તુ ખાસ જોવા મળશે. એ એટલે કે અહીંયા તમને ભારતનો સૌથી ઊંચો ડેમ જોવા મળશે. ભારતનો સૌથી ઊંચો ડેમ કયો ડેમ? યસ, એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. ભારતનો ઊંચો ડેમ એટલે ટેહરી ડેમ. ટેહરી પણ કહેવામાં આવે છે ને તેહરી પણ કહેવામાં આવે છે ડેમ. ટેહરી ડેમ 260 મીટર ઊંચો, સૌથી ઊંચો, એવું પણ લખી દઉં છું, સૌથી ઊંચો ડેમ. તો ઓપ્શનમાં ભાગીરથી ક્યાં હોઈ શકે અથવા તો સીધો હોઈ શકે ભિલાંગના નદી. તો એ યાદ રાખજો. ચલો, હવે ત્યાંથી આગળ વાત કરી છે યમનોત્રી ગ્લેશિયર. તો યમનોત્રી ગ્લેશિયરમાં તમને એક પર્ટિક્યુલર જગ્યા જોવા મળશે. એ જગ્યા એટલે કે બંદરપુંછ.
તો બંદરપુંછ નામનું સ્થળ છે બંદરપુંછ, ત્યાંથી નદી ઉદ્ભવશે. એ નદી એટલે ગંગાની સહાયક નદી, સૌથી મોટી સહાયક નદી ને ભારતની સૌથી મોટી સહાયક નદી કઈ નદી? તો સાહેબ આપણે યમુના નદીની વાત કરી રહ્યા છે. તો યમુના નદી છે એ નીકળશે યમનોત્રી ગ્લેશિયરમાંથી અને એ સ્થળ છે બંદરપુંછ. અને યમુના અને ગંગા નદી જે જગ્યાએ ભેગી થશે એ જગ્યા કહેવાશે પ્રયાગરાજ અલ્હાબાદમાં. સૌથી મોટો સૌથી લાંબો કહેવાશે ને, સૌથી લાંબો એ ડેમ કહેવાશે એ પણ હીરાકુડ ડેમ છે, મહાનદી. સૌથી આપણે મોટો તમે કહી શકો કે ભાઈ ભાખરા નાગલ છે, ગ્રેવિટી ડેમ કહી શકો છો. પણ ઊંચાઈની દ્રષ્ટિએ હાઇટની વાત કરીએ તો એ આ ડેમ આવશે. ચલો, તો આ મારે તમને કંઈક સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરો તો ભલે આગળના પ્રશ્નો ફૂટી જાય પણ મારે પ્રોપર તમને આપવું હતું. હા, યમુના, ગંગા અને સરસ્વતી આ નદી છે ને યમુના નદી જે બંદરપુંછમાંથી ઉદ્ભવે છે, આ નદી પછી આગળ જશે આ નદી અને હરિદ્વારમાં ગંગા નદી આગળ જશે એટલે હવે મેદાનમાં પ્રવેશ કરશે અને છેક બંને ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં આ ત્રણ નદી ભેગી થશે, ગંગા, સરસ્વતી અને યમુના. એ કહેવાશે ત્રણેયનો સંગમ સ્થળ પ્રયાગરાજ કહેવામાં આવશે. ચલો, કેટલા લોકોને મજા આવી કે સાહેબ જેટલું ભણ્યા અમને બહુ જ મજા આવી ને આવું અમે અત્યાર સુધી ગંગા નદી ભણ્યા છીએ પણ આવી રીતે નથી ભણ્યા? ચલો, કોને કોને મજા આવી ફટાફટ કમેન્ટ કરો સાહેબ મજા આવી ગઈ છે. હા, મોટો કૃત્રિમ છે ગોવિંદ વલ્લભ પંત છે, એ તમે કહી શકો છો, ગોવિંદ વલ્લભ પંત. ચલો, કોને મજા આવી સાહેબ મજા આવી ગઈ છે ભણવામાં? આવી રીતે નથી ભણ્યા છે ખરા પણ આવી રીતે નથી ભણ્યા. યસ, આ મારી નોટ્સ છે. આ જે હમણાં જે વાત કરી એ હા, સરસ્વતી લુપ્ત છે, લુપ્ત નદી તમને જોવા મળશે. અહીંયા બધું જ આ લખ્યું, યમનોત્રી, કેદારનાથની વાત કરી, શતોપદની વાત, બધી જે હમણાં વાત કરી એ આ નોટ સ્વરૂપે લખેલો છે.